Okay សួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនថ្មី High the Proper Low ឬក៏ Low the Proper High នេះគឺជាមេរៀន liquidity ទី5នៃ course ខ្ញុំ Okay so គេនិយាយទៅជា High the Proper Low ឬក៏ Low the Proper High so why are highs had broke the low or low the proper high is important ហេតុអីបានជា high the proper low ឬក៏ low the proper high វាសំខាន់ This is a specific high and low hold significantly liquidity. This is happening because of the market structure and low smart money intentional create and manipulate liquidity to influence retail trader and common trader theories. អញ្ចឹងអានឹងមានន័យថាអានឹងវារបៀបថាគេប្រើវាសំខាន់ដោយសារតែទី1 high the low ហ្នឹងគឺជា significantly ជា like significant like liquidity like ចរិតរបស់ liquidity វាអញ្ចឹងវាដោយសារអីវាអញ្ចឹងវាកើតឡើងដោយសារតែពួក smart money ឬក៏ market maker វា involve like វា inject liquidity ដើម្បីឲ្យពួក retail មើលយល់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល smart money ឬក៏គេ market maker គេ inject liquidity ឲ្យយើងមើលដើម្បីអីដើម្បី trap retail យល់ទេអញ្ចឹងយើងនឹងយកអា logic របស់ smart money ហ្នឹងយើងយកមកធ្វើលើវាអូខេ so ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអីគេទៅ high level low អញ្ចឹង this is smart money ពួក market maker អូខេ uninformed money ណាគេគឺពួកយើង retail trader ឬក៏យើងគឺនៅនេះអញ្ចឹងពួក smart money គេនឹង inject liquidity ឲ្យយើងឃើញ you know អញ្ចឹងយើងឃើញ liquidity ដោយសារពួក money គេដាក់ like speculator តែខ្ញុំអាសានិយាយក្នុង stream អញ្ចឹង diagram នេះខ្ញុំនិយាយថា smart money ជាអ្នក engineer liquidity ឲ្យយើងមើលអូខេអញ្ចឹងគេនឹងយក engineer liquidity ហ្នឹងមក trap ពួក retail ឬក៏យើងនឹង uninformed money គឺយើងជាមួយ retail trader អញ្ចឹងយើងត្រូវយក concept ហ្នឹងយកមក build ថាតើយើងត្រូវធ្វើមិនពេលណាដែល smart money involved Okay, so it is important to note that whatever liquidity reside always has two functions អញ្ចឹងវាសំខាន់សម្រាប់ liquidity មិនថានៅ bear ឬក៏ bullish គឺវាមានតែពីរយ៉ាងគត់ទី1 a level to target as a troll liquidity អញ្ចឹងយើងនឹងយកវាធ្វើជា troll liquidity ទី2 a potential reversal ឬក៏យើងយកវាធ្វើជា total soup Okay so អញ្ចឹងមេរៀនសំខាន់នេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើ high level low និង pro high អញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំ cover ដែល high level low low level high ពីព្រោះវាគឺជា main thing សម្រាប់ build narrative ឲ្យយើងស្គាល់ថាអីជា total soup អីជា troll liquidity អូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានដល់ការនិយាយពី high level low ឬក៏ pro level high ឬក៏ total soup យើងគួរបីតែគិតថាយល់ពី retail market structure យើងយល់ពី concept ថាពួក retail គេគិតមិនអញ្ចឹង retail look the market in very primitive way អញ្ចឹងពួកគេមើលផ្សារវាអត់មានត្រូវសាំ like primitive way like បើសិនជា bullish ពួកគេមើលតែម្យ៉ាងគឺ high and high low អញ្ចឹងនៅពេលដែលវា switch មក bearish គឺគេមើលតា high low ណា broken គឺគេ switch មក bearish គេប្រើដូចជាគេ market structure break ឬក៏ chalk អីជាដើមយ៉ាងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេ bearish គេប្រកាសជាមើលគេមើល lower low and lower high អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឃើញគេអញ្ចឹងពួកគេគិតថាbully នៅពេលណាគេគិតថា bully នៅពេលដែល lower high is broken វាអញ្ចឹងអាហ្នឹងរបៀបដែល market resell គេគិតយល់ទេអញ្ចឹង smart money គេយល់ពី concept របស់ retail អញ្ចឹងគេនឹងធ្វើអា engine liquidity មួយដើម្បី trap ពួក retail ហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹង like I said smart money will use this retail logic agent them and aggressively cannibalize them អញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដោយសារតែ smart money យល់ពី logic របស់ពួកហ្នឹងអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើ engine liquidity ដើម្បី trap ពួក retail អញ្ចឹងយើងត្រូវ reflect ឲ្យ smart អូខេអញ្ចឹងយើងមើលយើងមាន retail trader គេមើលគេមើល high low high low high low and high គេនេះអូខេអញ្ចឹងពួក retail គឺគេមើលអញ្ចឹងវា bully អញ្ចឹងពួកគេមើលឃើញ bearish នៅពេលណានៅពេលដែល high low is broken អូខេគេវា broken គេគិតថាកណ្ដាលជា bearish អញ្ចឹងនៅពេលដែលអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាយើងយល់ពី logic ហ្នឹងយើងយក logic ហ្នឹងមក counter ពួក retail ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន high low វាដល់ high time frame key level
and then នៅពេលវាដល់ high time frame key level ផ្នែករបស់យើងគួរតែមើលទៅ high and low why ដោយសារអីដោយសារតែ retail គេប្រកាសជា buy ពីនេះទៅហើយ stop loss គេគឺនៅកន្លែងហ្នឹងយល់ទេយល់អត់ចឹងយកកន្លែងធ្វើជា draw liquidity ដោយសារ stop loss អ្នក retail គឺគេ buy គឺគេនៅហ្នឹងគេទុកនៅម្ដងយល់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង sell off យើងយកនឹងធ្វើជា draw liquidity that's why បានខ្ញុំនិយាយថាយើងយកនឹងធ្វើមើលបានពីរ function ជាមួយ draw liquidity ទី2គឺ total soup ចឹងនៅពេលដែលវា sell off ពឹប yeah គឺដាច់ retail ហើយអញ្ចឹង engine liquidity គេមិនគេ engine liquidity ចឹងឲ្យពួក retail មួយដើម្បី trap ពួកហ្នឹងឲ្យគេ buy នៅពេលគេ buy គឺគេដាក់ stop loss នៅខាង high low នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ះ high time frame killer គឺ sell off a lot of liquidity ton of liquidity គឺ sell off មកទំហំអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍យើងមាន external liquidity and then នៅពេលដែលយើងនៅ high time frame key level អញ្ចឹងពេលដែលនៅ high time frame key level តែយើងមើលមិនថា sorry នៅ high time frame like all time high ដូចថាឥឡូវយើងនៅ all time high អញ្ចឹងយើងសួរថា high time frame key level គួរដាក់មិនអញ្ចឹង high time frame level គឺ big figure like 24000 26000 25000លេខគុតអញ្ចឹងអាគុតលើថា 24000 24500 24800 30000យ៉ាងទៅអាហ្នឹងជា big figure ជា key level អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅ all time high អត់ដឹង high time frame key level ណាគឺអាហ្នឹងហើយ big figure ជា key level អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញវា hit key level យើងមើល candle នេះ call to broke that high អានេះមិន all high ទេហើយ candle នេះវានឹង broke the high ត្រូវទេនេះ candle នេះគេវា broke the high ឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែល candle នឹង broke the high ពឹបនេះយើងចូលក្នុង lower time frame យើងឃើញ high low high low high low អញ្ចឹងពួក retail គេមកឃើញ bullish ត្រូវអញ្ចឹងយើងនឹងពេលដែលយើងឃើញអញ្ចឹងពឹបយើងឃើញថាអូខេយើងឃើញថា candle នេះវា broke the high នេះ high នេះគេ high broken នេះអញ្ចឹងlow នេះ set to broke that high អញ្ចឹងនៅពេលដែល low នេះ set to broke that high ហើយប៉ះ high time frame key level ពេលដែលយើង sell off តែយើងត្រូវឡើង fit ណាគឺយើងត្រូវមើលទៅកន្លែងនេះហេតុអីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង retail គេនឹង buy ហើយដាក់ set stop ក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង sell off ដោយសារប៉ះ high time frame key level យើងយកកន្លែងហ្នឹងធ្វើជា strong liquidity ដោយសារ low នេះ call to broke that high នេះ high sorry high នេះ low នេះ call to broke that high នេះអញ្ចឹងនៅវាពេលនេះធ្វើជា strong liquidity ពេលដែលវា sell គឺ sell off អូខេ sell off aggressive sell off គេថាគឺមកបាក់ទំនប់យ៉ាង a lot of liquidity គឺបាក់ទំនប់តែមកអញ្ចឹងអានេះហើយគឺជារបៀបដែល smart money trap retail trader អូខេអញ្ចឹងយើងចូលមក true total soup អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងយកវាមកប្រើបានពីរយ៉ាងគឺទី1ធ្វើជាគេ draw liquidity ទី2 true total soup អញ្ចឹងវាគ្មានបញ្ហាទេគិតសាមញ្ញវាស្រួលបំផុតអញ្ចឹងយើងមើលយើងមាន schematic 2អូខេយើងមាន low broken ឬក៏ high broken យើងឃើញ low នេះ broke ហេតុអីបាន low broken ដោយសារតែ high នេះ broke that low remember high broke the low and high broken អញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញ low នេះ broken ពឹបចើយើងគួរ reflect ភ្នែកយើងទៅណាទៅនេះទៅ yeah នៅពេលដែលយើងឃើញ high នេះ call to broke that low អញ្ចឹងយើងចាំវាគេយើងចាំវាមក take that high calls to break that low វាចេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យ match ដើម្បីធ្វើឲ្យ total soup វា real វា like true total soup គឺយើងត្រូវការមាន a high ដែល broke the low ឬក៏នេះ low ដែល broke the high នេះមានអីគេ key level យើងត្រូវការ key level ឃើញយើងត្រូវការ key level ដើម្បីអីនៅពេលដែល high នេះ broke the low ពេលដែលវា reverse មកវិញវាចាក់ key level and then sell off ឃើញអត់អាហ្នឹង total soup you know យើងត្រូវការ key level នៅលើ high total soup ដើម្បី form ជា true total soup អញ្ចឹងអាហ្នឹងវា true total soup គឺវាសំខាន់មែនតើបើសិនជាយើងយកវាទៅប្រើនៅក្នុងhigh time frame bias ពេលដែលយើង correct high time frame bias យើងប្រើ total soup គឺវា
effectively ខ្លាំងមែនតើយល់អត់អញ្ចឹងនៅពេលដែល low នេះ reverse ទៅលើវិញ like reverse ទៅលើ tag that high and then ប៉ះតែ break and then sell off អូខេដូចឡើងវិញនៅពេលដែលយើងឃើញ high នេះ broke the low ផ្នែកយើងគួរចាំប៉ុណ្នេះហើយយើងមើលថាតើនៅលើវាហ្នឹងមានអីគេនៅ person ជាវា bearish អូខេតើនៅលើហ្នឹងមាន high time frame level អត់មានអញ្ចឹងផ្នែកយើងគួរតែមើលនេះបើសិនជា bias យើង correctly high time frame bias យើងត្រូវវា effect មិនខ្លះពេលថាឥឡូវវា bearish ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញវាដើមពឹមចឹងពឹបយើងចាំអីគេវា return ទៅ tag high នេះហើយប៉ះ key level and sell off យើងមើលឧទាហរណ៍អូខេយើងមាន premium and discount អញ្ចឹងយើងមើល high time frame key level អត់ហើយយើងមាន high time frame key level នៅ1ម៉ោង and then យើងមើលឃើញទេយើងនេះ premium discount high time frame key level អញ្ចឹងយើងមើល low ណា broken យើងមើលយើងឃើញ low នេះ broken ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញ low នេះ broken ដោយសារអីគេអា high នេះ high នេះវា broke ដែល low នេះអញ្ចឹងយើងចាំអីគេយើងគ្រាន់តែចាំនៅថាយើងឃើញ low នេះពឹបឃើញវា bearish ទៅ and then វា retest តែបន្តិចគេវា retest មកនេះគេវា retest ពឹបទៅពេលហើយវាមិនវាមកវិញ like high នេះវា broke អា low នេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែល high នឹង broke ដល់ low នឹងពឹបយើងឃើញថាយើងឃើញថាសារនេះវាចង់ធ្វើទៅស៊ូនៅពេលវា broke ដល់ low ហើយវា retest មកលើអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាំផ្នែកយើងដាក់នេះហើយយើងត្រូវការគេ key level អញ្ចឹងនៅពេលដែលផ្សារប៉ះទៅ switch នេះវិញsorry ប៉ះ switch នេះវិញគឺវា sell off យល់ទេហើយខ្ញុំដាច់ slide បាត់ហើយ sorry អញ្ចឹងយើងមើលដូចគ្នាយើងមើល premium sorry discount and premium អញ្ចឹងផ្សារវា bullish អត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការវាមិនអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលដែលវា bullish នេះវាមានអីគេវាមាន low នេះ call to broke that high ឃើញ low នេះ broken នេះឃើញ high នេះ broken អត់ដោយសារវាពង bullish ពុកអា low នេះមកវា retest low ហើយ low នេះ retest ទៅវិញ broke អា high នេះយល់ទេអញ្ចឹងវាមិនអូខេ high broken អញ្ចឹង low នេះ call to broke the high អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលវាមាន low broke the high ហើយ high នេះ broken យើងគាត់ថាផ្នែកយើង reflect ទៅខាង low នេះយល់ទេយើងចាំវាអី retestment មកប៉ះ key level នេះ and then buy អាហ្នឹងជា true total soup មានប៉ុណ្ណឹង true total soup អូខេឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងមានអីគេមក 1 hour FVG អូខេយើងមើលអូខេយើងមើលឡើងនេះណាអូខេ 1 hour FVG អញ្ចឹងយើងមើលយើងមាន high broken low call to broke that high low នេះ call to broke that high ឃើញអត់ឃើញទេឃើញវា bearish and then ប៉ះតែ key level យើងឃើញថាវាកំពុងតែ bearish ពុបវា retest ឡើងទៅលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញថាចុំសារនេះកំពុង bearish ហើយ retest ឡើងទៅលើពុបនេះ retest ឡើងទៅលើពុបsorry low នេះ call to broke the high គេវា retest ឡើងទៅលើបង្កើតបាន high មួយពុបវាចុះមកវិញអា low នេះ call to broke that high ឃើញ low នេះខ្ញុំច្រឡំដាក់ low នេះ low នេះ low នេះ call to break that high អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញថា low នេះ call to break that high low ដែល broke the high low នេះគេ broke the high ពុបគេវាមិន sell off ឃើញអត់មក sell stop អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់ពីអាហ្នឹង total soup ហ្នឹងគឺវាស្រួលសម្រាប់យើងអាហ្នឹង true total soup ហើយ that's all